सत श्री अकाल दोस्तों, वैलकम टू डोर स्टैप एजुकेशन पॉइंट। उम्मीद करदा तुसीं सारे बहुत ही वधिया होने आ। अज दी क्लास विच आपां अंग्रेजी पैडागोजी दे कुछ प्रश्नां नूं डिस्कस करन जा रहे हां। ये क्लास तुहाडे PS टैट एंड C टैट एग्जाम लई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं अज दी अपनी क्लास नूं शुरू करन तो पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ एंड इस वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ, क्योंकि जदों भी तुसीं चैनल नूं सबसक्राइब करदे हो, लाइक करदे हो, कमेंट करदे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ नहीं हो रहे, बट फिर भी तुसी घबराउणा बिल्कुल नहीं हैगा, क्योंकि आपां स्टैप बाय स्टैप हौली हौली सारियां चीज़ां नूं डिस्कस करांगे। क्योंकि जदों तक तुसी लगातार इन्हां वीडियोज़ नूं नहीं वेखोगे उदों तक तुहाडी जिहड़ी अंडरस्टैंडिंग हैगी है जी वो डिवेलप नहीं होएगी। क्योंकि जिवें जिवें तुहाडी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होगी उस तरह ही तुहाडे जिहड़े नंबर ने वो वधने शुरू हो जाणगे, क्योंकि तुहाडी जिहड़ी समझ हैगी है, अंडरस्टैंडिंग हैगी आ, ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ PS ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੀ ਚੰਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਕਰੈਕ ਕਰੋਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਡਲਸ, ਪਜ਼ਲਸ ਐਂਡ क्रॉसवर्ड्स एक्सैक्ट्रा आर इनकलूडिड इन इंग्लिश टैक्सट बुक 2। की गल की जा रही है, जिहड़ियां रिडल्स हुंदियां ने, पजल्स हुंदियां ने, क्रॉसवर्ड्स हुंदे ने, सो इस तरह के कुछ तुसीं वेखे होने आ अपनियां बुक्स विच इहो जिहियां कुछ एक्सरसाइज दित्तियां हुंदियां ते क्यों दित्तियां हुंदियां ने। कि इह ऑप्शन नंबर ए च लिखिया होया डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स, कि क्रिटिकल थिंकिंग जिहड़ियां एबिलिटीज़ ने उन्हां बच्चों में डिवेलप करने लई दित्तियां हुंदियां ने, कि बच्चे आपदी जिहड़ी सोचण दी जिहड़ी शक्ति हैगी आ, समझण दी शक्ति हैगी आ, क्रिटिकल वे नाल सारियां चीज़ां नूं सोचण। या फिर ऑप्शन नंबर बी डिवेलप द एबिलिटी टू कम्युनीकेट फ्लुएंटली, कि आपस में जिहड़ी वो गलबात करते हैगे आ, कम्युनीकेट करते आ, फ्लुएंट तरीके नाल कर सकण, ये एबिलिटी डिवेलप करन लई। या फिर हैल्प दैम अंडरस्टैंड द टैक्सट बुक विद सम फन एलीमेंट्स, कि जिहड़ा टैक्सट बुक विच कुछ भी दिता हुंदा आ कि उन्हां दी मदद करदा आ कि फन एलीमेंट दे थ्रू जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं याद कर सकदे आ। मतलब कि मज़े विच भी जिहड़ा पढ़ाई हैगी आ जी वो कर सकदे आ, इंजॉय करदे होए आनंद लैके जिहड़ी पढ़ाई हैगी आ जी वो कर सकदे आ। या फिर ऑप्शन नंबर डी मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट लाइवली एंड फ्रेंडली, कि क्लास का जिहड़ा माहौल हैगा जी वो बहुत वधिया करन लई। सो इत्थे की जवाब होਊਗਾ। रिडल पजल जिहड़े क्रॉसवर्ड्स हुंदे आ ना, कई बार तुसीं सूडोको वाली गेम भी खेडी होगी, अखबारां विच आउंदी आ, नंबरिंग वगैरह लिखी हुंदी आ, सो वो तुसीं सॉल्व करनी हुंदी है। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗੇਮ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, बट इंटरस्टिंग दे नाल अपना जिहड़ा माइंड हैगा या दिमाग हैगा या वो काफ़ी ज़्यादा लगाउणा पैंदा। सो तुहानूं की लगदा आ इहदा जवाब की होऊगा? कमेंट सैक्शन में तुसीं जवाब दे दिता होना आ। ते इहदा जिहड़ा सही जवाब हैगा जी डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। ठीक है जी। जेकर आपां गल करिए B C D ऑप्शन दी, ते C ऑप्शन आपां सोच सकदे सीगे कि जिहड़ा हैल्प दैम अंडरस्टैंड द टैक्सट बुक विद सम फन एलीमेंट्स, बट ये जवाब सही नहीं होऊगा। कि आपां बच्चों के विच जिहड़ा रिडल्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड सिर्फ फन एलीमेंट लई रखदे नहीं, उन्हां दी जिहड़ी क्रिटिकल एबिलिटी हैगी आ उन्हां नूं डिवेलप करन लई। ते ऑप्शन नंबर बी च तां ये लिखा सीगा कि कम्युनीकेट जिहड़ी फ्लुएंटली करन लई जिहड़ी भी कम्युनीकेशन एबिलिटी हैगी आ वो फ्लुएंट किवें हो सकदी है रिडल पजल सॉल्व करन नाल। ते ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर तुसीं ए नूं कर लो टिक, कि डिवेलप क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी इन स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए नूं करो टिक। ते आपां चलदे हां अगले प्रश्न ते। स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज़ विजुअल डेफिशिएंसी एज अ लैंग्वेज टीचर यू विल, कि तुहाडी क्लास विच एक जिहड़ा स्टूडेंट हैगा आ वो की कर रहा विजुअल डेफिशिएंसी हैगी आ। विजुअल की हुंदा जी? शायद उन्होंने वेखण च प्रॉब्लम हो सकती है, यही है ना मतलब कि एक जिहड़ा स्टूडेंट है तुहाडी क्लास का उन्होंने वेखण विच प्रॉब्लम हैगी है, उन्होंने घट विख रहा, ये भी हो सकता। तो एज अ लैंग्वेज टीचर भाषा के टीचर होने के नाते तुसीं की करोगे? यू विल वट विल यू डू इन दैट सिचुएशन? सो ऑप्शन नंबर ए विच लिखिया होया
गिव दैट चाइल्ड अ स्पैशल ट्रीटमेंट विद सिंपथी कि तुसी ਉਹਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਅਦਰ ਕਿ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦ ਚਾਈਲਡ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਲੋਅਰ ਦੈਨ ਅਦਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਹੈਲਪ ਐਂਡ ਆਸਕ ਹਿਜ਼ ਹਰ ਪੀ ਟੂ ਅਸਿਸਟ ਇਨ ਰੂਟੀਨ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੀਟ ਦ ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮਲੀ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਥਰੂ ਆਡੀਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ ਥਰੂ ਆਡੀਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਥੀ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਐਮਪਥੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਇਹ ਜਵਾਬ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਡੀਓ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਵਾਈਲ ਅਸੈਸਿੰਗ ਲਰਨਰ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ ਦ ਮੋਸਟ ਔਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੈਸਿੰਗ ਲਰਨਰਸ ਐਂਡ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਕਸ ਔਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸਿੰਗ ਜਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੇਖੋ ਫਾਰਮਲ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੈਮ ਇਨ ਅ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਲ ਵੀਕਲੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਐਂਡ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਮ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੈਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਪਾਸ ਔਰ ਫੇਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਲਪ ਟੂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਪਾਸ ਔਰ ਫੇਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਟੂ ਕਲੈਕਟ information about learner performance and sharing it with learners and their parents ਕਿ variety of ways ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂਗਾ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਵਿਦ ਲਰਨਰਸ ਐਂਡ देयर पेरेंट्स ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ giving assignments followed by classwork and homework every day to bring variety and increase language practice ਕਿ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ followed by classwork ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ classwork ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ ਤੇ bring variety and increase language practice ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹੈ ਅਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਲਰਨਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਅਪਣਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੈਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਪੈਮਾਨੇ ਤਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ ਲਰਨਰ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੇਖੋ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਨੇ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ 3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਗਲਤ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ ਵੇਖੋ ਅਬਾਊਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਵਿਦ ਅ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਕਲਰਫੁਲ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ It provide a creative and artistic learning environment which children respond to ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ
ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਲਰਨਿੰਗ এনवायरमेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਂਸਰੀ ਔਰਗਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਾਸਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਵਿਦ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਡ ਕਲਰਫੁਲ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ एनवायरमेंट ਵੇਅਰ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਨਸੈਪਟ ਆਰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦਿਨ ਦ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਇਮੇजेस। ਕਿ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ एनवायरमेंट ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਈਲਡ ਸੈਂਟਰਡ ਬਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਕਿਹੜੇ, ਅਮੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਰ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ਡ ਵਿਦਿਨ ਦ ਟੈਕਸਟ ਐਂਡ ਇਮੇजेस। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖੋ ਤੇ ਡੀ ਵੇਖੋ, ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਟੈਕਸਟ ਫॉर ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਕੁਆਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਟੈਕਸਟ ਫॉर ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਕੁਆਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਡਡ ਰੀਡਰ ਐਜ਼ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰ ਫ੍ਰੀ ਫਰੋਮ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਚੁਅਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਸ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਡੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੋਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਆ ਸਹੀ ਹੈ। ਸੀ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਟੈਕਸਟ ਫॉर ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਕੁਆਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਐਕੁਆਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਦੀ। ਏ ਬੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸਹੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਗ ਬੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਿਲਡਰਨ ਕਮ ਟੂ ਸਕੂਲ ਵਿਦ ਦ ਨੌਲੇਜ ਆਫ one or more than one language. Knowledge of more than one language helps children in। ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਲਪਸ ਚਿਲਡਰਨ ਇਨ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਹੋਊਗੀ? ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਲਰਨਿੰਗ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਐਂਡ ਨਿਊ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿਦ ਈਜ਼। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕ੍ਰਾਸ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਆਫ ਦ ਨੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਆ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੀਇੰਗ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨਾਟ ਮਿੰਗਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਸਕੋਰ ਹਾਈ। ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੂ ਸਕੋਰ ਹਾਈ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਏ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਿਕ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ। ਵਾਈਲ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਨੋਟਬੁੱਕ ਆਫ ਕਲਾਸ 3rd ਸਟੂਡੈਂਟਸ, the language teacher
ਨੋਟਿਸ ਸਮ ਐਰਰ ਐਂਡ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ? ਵੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਕਮਿਟਸ ਐਰਰ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕੇਅਰਲੈਸ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਕਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਐਰਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੈਮ ਫॉर ਇਟ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਐਰਰ ਆਰ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਇਗਨੋਰ ਸੱਚ ਐਰਰ ਐਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇਨਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਕਦਾਏ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵੇਖੋ, ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਕਮਿਟਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਐਰਰਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੈਮ ਫॉर ਇਟ, ਕਿ ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ, ਚਿਲਡਰਨ ਲਰਨ ਥਰੂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪੀਅਰਸ। ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਵਨ ਸ਼ੁੱਡ, ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਐਜ਼ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਲਾਨ ਯੋਰ ਲੈਸਨ where they can sit individually and work to avoid interaction and their talks in the class, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਲੈਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ and where they can sit individually, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠ ਸਕਣ and work to avoid interaction, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, plan lesson that do not include play and discussion to avoid interactions, ਕਿ plan lesson do not include play and discussion, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਯੂਜ਼ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਰਿਵਾਰਡ ਐਂਡ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿਓ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, plan for pair and group work so that they can interact with peers, ਕਿ plan for pair and group work, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕਿਉਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੀ ਦਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਈਗੋਟਸਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਬਲ ਬਾਏ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਟੀਚਰ ਦੁਆਰਾ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ,
Students who are fluent speaker of English should be considered as the role model in the class। ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਲੂਐਂਟ ਸਪੀਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਮੇਕ ਸਮ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਲੋਡ ਇਨ ਟਰੂ ਸਪਿਰਿਟ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਖਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਲਾਸਰੂਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਕਿ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ensure that all students in her class feel accepted and valued with whatever language, social and cultural background he she come from। कि ensure करे कि ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇ, ਪੱਕਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਐਨਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਚਿਲਡਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਹਾਰਡਰ ਇਨ ਦ ਕਲਾਸ। ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰੇ, ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰੇ ਟੀਚਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਸੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਫੇਰ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਆਰ multilingual classrooms keeping the multilingual context, which one of the following is most appropriate about multilingual classroom at a primary stage? कि ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ which of the following is most appropriate about multilingual classroom at a primary level? ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੇਖੋ, a teacher should focus on school language ignoring the language of learners। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਨੇ should focus on school language, ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ, ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਲਰਨਰ, ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਦ ਹੋਮ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਪੋਕਨ ਐਟ ਹੋਮ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਮੋਨੋਲਿੰਗੁਅਲ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਦ ਲਰਨਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡਮਿਟਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਆਫ ਦੇਅਰ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਨੋਲਿੰਗੁਅਲ ਸਕੂਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੋਨੋਲਿੰਗੁਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਆ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਦ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਐਨਕਰੇਜ ਲਰਨਰ ਟੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੈਮਸੈਲਫ ਇਨ ਦੇਅਰ ਓਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਅਰ ਵਿਊਜ਼, ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ। ਮਲਟੀਲਿੰਗੁਅਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੀਚਰ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਟਾਸਕ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਇਨ ਪੇਅਰ ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਅਰ ਵਿੱਚ 2-2 ਹੋ ਕੇ 3-3 ਹੋ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਵੇਖੋ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਕੁਇਕਲੀ ਵੈਨ ਵਰਕਿੰਗ ਟੂਗੈਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਵਿਲ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਕਿ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਇਟ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਟੀਚਰਸ ਵਰਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘਟੂਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੈਨ ਗਰੁੱਪ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਵੇਖੋ, ਚਿਲਡਰਨ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਸੱਚ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਟਾਸਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਟਾਸਕ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਇਟ ਇਨਕਰੇਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ ਨੂੰ ਵੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਏ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਿਲਡਰਨ ਵਿਲ ਏਬਲ ਟੂ ਫਿਨਿਸ਼ ਦੇਅਰ ਵਰਕ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ, ਨਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘਟੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਰਡਨ ਘਟੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੇਖੋ, ਅ ਟੀਚਰ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਅ ਚਾਈਲਡ in her class is having difficulty in reading and comprehending language. This could be a symptom of ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਈਲਡ ਇਨ ਹਰ ਕਲਾਸ ਇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਹੈ? ਸਿੱਧੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ। ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਸਕੈਲਕੁਲੀਆ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਟੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਿਸਲੈਕਸੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਅਬਾਊਟ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਐਟ ਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ। ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਈਚ ਟਰਮ ਕਿ ਹਰ ਟਰਮ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ state based process and must be conducted centrally by the state. ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, assessment should be school based and an inbuilt process of teaching learning. ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਬਿਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੰਡਕਟਡ ਓਨਲੀ ਵਨਸ ਇਨ ਅ ਈਅਰ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਮੈਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਵੀ ਫੋਰਮੈਟਿਵ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਨਬਿਲਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਗਲਤ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡੂ ਯੂ ਕੰਸੀਡਰ ਐਜ਼ ਐਨ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਅਥੈਂਟਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ, ਵਰਕ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਪਡੇਟਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਅ ਟੀਚਰ ਆਫ ਕਲਾਸ 5th, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਸਕ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਕਿ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਟੂ ਪੁੱਟ देयर ਡਰਾਇੰਗ, ਕਿ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਇੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਫੋਲਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਲਡਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੈਲਫ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਇੰਗਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਇਮਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ੀਟਸ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਟਿਕ। ਤੇ ਐਨੈਕਡੋਟਲ ਰਿਕਾਰਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੈਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਆਰ ਬੋਰਨ ਵਿਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਟੂ ਐਕਵਾਇਰ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਯੂਅਰ ਬਲੀਫ ਅਲਾਈਨ ਵਿਦ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੋਸ਼ਨ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਯੂਅਰ ਬਲੀਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਫਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਇਹ ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ? ਆਪਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਿਊਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, 4-5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਨੈਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੈਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨੇਟਿਵਿਜ਼ਮ। ਨੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ LAD ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਨਾ, LAD ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਨੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਨੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਉਹ ਨੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ B ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਨੋਮ ਚੋਮਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਆਈਨੇਟ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਗਾ ਜੀ ਨੇਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਯੂਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਇਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ 15 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, 15 ਆਊਟ ਆਫ ਹਾਊ ਮਚ ਮਾਰਕਸ ਯੂ ਗੈਟ, ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਟਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ।